So I welcome everyone. So I welcome everyone at our I request Sri Kamra Yadav garu to join the protest. I'm sorry. We have Dr. C.M. Rao garu from Andhra Pradesh also who joined us. He already delivered. This is actually Yadavs actually wore this special towel after so much of sweat, after so much of coming from different places along with cattle, they use this as a very important cloth to clear their sweat and other things. So this is also a part of our culture. I request Abhinesh to felicitate the C.M. Rao garu. We have been working together previously during Chandrajit Yadav's time, Chaudhary Brahm Prakash, and you were very active in Parliament. You used to organize all the OBC MPs in the Parliament. I brought in the IIM, Yes, All yes. India Institute. जोहार Satyagraha. You know, Dr. Ram Manohar Lohia, he fought for the rights of Bahujans, for scheduled caste, for OBCs, all his life. And he was the one who gave chances in politics to OBCs in North India, especially Bihar and Uttar Pradesh. And all the leaders of OBCs right now working for social justice, like Mulayam Singh, Sharad Yadav, Lalu ji, Nitish Kumar, even Ramvilas Paswan ji, they are all the disciple of Dr. Ram Manohar Lohia. So, Dr. Ram Manohar Lohia used to say one thing very often, that if you want your rights are written in the constitution, but they will never be given to you. Like even a mother does not give milk to you unless you cry for it. When a child cries, the mother gives the milk. Similarly, although your rights are written in the constitution, they will not be given if you don't agitate for your rights. So, he used to say, if you don't come on the roads, on the streets, the rulers will become wild. They will become like a wild bull. They will not work for you. You want your rulers to be like ox who tills the land. In our, farmer, most of us are farmers, we understand
Nowadays there is tractor, but in previous time there used to be ox. We used to have in our fields. So, to make these rulers under control, under reins, and work for your rights, we have to come on the streets. And the step today you have taken, I congratulate all the students. That is the step what Dr. Ram Manohar Lohia used to advise to the people who are deprived of their rights. So, this satyagraha has been started and it has given me a new idea also. Now I am contacting the universities of North India like BHU, Patna University, Allahabad universities, and I am asking them to follow University of Hyderabad and do satyagrahas in their own universities so that it becomes a pan-Indian movement. But the credit goes to University of Hyderabad and All India OBC Students Association to have started it. It's a very novel idea. And we all we worship B.P. Mandal ji, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar ji, and all the pictures you have given. So Baba Sahib Ambedkar also used to say, educate, organize, and then agitate. So we have to be educated of our rights, our constitutional rights. Then we have to organize like you have organized in All India OBC Association. And then we have to agitate. So this is an example of agitation which we are having today. Again, my previous speakers, they were throwing some light on Indian society. Let us be very frank and honest about Indian society. There is one thing is called history, other thing is mythology. In mythology, they will tell you that we are very great people. But mythology is mostly false. History is the reality. History tells you that Indians have been enslaved for the longest period in the world. We have been through slavery for the longest period in the entire history of entire world. Why? We must ask ourselves, why Indians became slaves for such a long period? Number one, Indians were the most poor people of the world. They suffered maximum diseases like malnutrition, anemia, Dr. Saab is sitting with me, cholera, plague, smallpox, polio. We were the worst sufferers of diseases. And we were hungry, people were not getting food, we were illiterate, not educated. So what is the reason when the whole world went through their history with self-respect without becoming slave for a long period, why Indians were so lagging behind and enslaved? That is the question. An answer to that question is given by my previous speakers, that Indian society was a divided society. So, society was divided horizontally in a hierarchical manner, like a step ladder. There is someone at the top, then there is someone below him, and then someone below him. Four varnas are very easy to say, that Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Ati Shudras, the untouchables who were outcast. They were not included in the caste itself. So, Baba Sahib Ambedkar used to say about Indian society that it is just like a minar. Now we have a minar in Hyderabad also, but it was a different minar. Hyderabad minar has, stairs to go up and go down. But Baba Sahib says the Indian society is a minar where there are four
stories. Upper stories, then below that, then below that, then the ground, and then the basement. Upper one is occupied by the Brahmins, the second one by Kshatriyas, the third one by the Vaishyas, and the ground one by the Shudras, the OBCs which are called, and the basement is of Ati Shudras or untouchables, the scheduled caste we call them. So he says in this minar, nobody can go up, nobody can go down. If I am born in second floor, I will stay there for all my life. You know, one can change the religion. A Hindu can become a Sikh or a Christian, but one cannot change the caste. Caste goes with the person into that religion also. So, caste is a fact. It is like a elephant in the room. Nobody can ignore it. But people try to close their eyes to the caste. Like my friend Kiran was saying, that the argument against caste census is that it will divide the society. But the society is already divided. You check the matrimonial columns of the most advanced cities of India, like Hyderabad, Bangalore, Delhi, Mumbai, Pune, and see the matrimonial columns. They are all caste based. There is Brahmin column, there is Kshatriya columns, there is Baniya columns, and columns along the caste lines. So caste is the big reality, and if we close our eyes to this reality, then we are behaving like a pigeon. You know what pigeon does when the cat comes? Pigeon closes the eyes, and pigeon thinks that if pigeon will close the eyes, the cat will go away. But cat never goes away. Even the pigeon close the eyes, cat will remain there. So caste is there. We must not close the eyes. We must keep our eyes open. So what happens? Let us see the history of India. India was great in the times of Ashoka, Chandragupta. Right? Now India has again becoming great since this constitution given to us by Baba Saheb Ambedkar, which is treating every citizen of India, whichever caste, whichever religion, whichever region, equal. You know. And credit goes to the Congress party. Congress party during freedom struggle in March, 31st March 1941. Hello. They had a convention in Karachi. And in Karachi convention, a resolution was passed in the Congress that whenever India becomes free, we will have a constitution in which everyone will be treated equally. So, when India became free on 15th August, the senior leaders of the Congress party, like Gandhiji, Nehruji, Patelji, Maulana Azad, they gathered and they, someone has come? You can continue. Okay, and then let me take a break also. Please invite them. Please invite Hanumantrao Sarji. Yes. 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 Knowledge, the right to have knowledge was given to one varnas called Brahmins. The right to own the weapons, to carry the weapons, to rule the nation was given to Kshatriyas, and the right to wealth. Oh, Kiran is welcoming our senior most socialist leader. So friends, that was the reason. So that was the reason
why India became enslaved for such a long time, why India became the poorest country, why India became the most illiterate country, why India became the most sick country of the world, because of this caste system. And when this new constitution came, everybody was treated equally, and this constitution, as I told, was the result of Congress revolution of 31st March 1931, in which in Karachi Congress decided that every citizen will be given equal fundamental and civil rights. And that was why they chose Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Let me share with you, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji was not a member of Congress at that time. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji had his own party which was different from Congress. But it was the greatness of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, that thought that Baba Saheb Bhimrao Ambedkar is the right person to head this committee which will form the constitution, and they honored Baba Saheb, and through that India got one of the best constitution possible in the world. And because of this constitution, if we just study our two generations above us, our fathers, our grandfather, and just go one or two generations down, there is drastic change. My grandfather was a, he was a Yadav Gwala, so he used to have cows, and he used to spend all his life in cows. My father became teacher, I became a doctor, and my daughter became one of the best doctor in USA. All the credit goes to this constitution. If this constitution had not come, Dr. Sahab, I can say that I have been a Gwala right now. I have not become a doctor. Because of this constitution, I became doctor. And my daughter, sir, is one of the best genetic medicine doctor of the world. She works for the Cleveland Clinic in USA. And her papers are recognized all over the world. So this constitution gets a credit. And why? This constitution treated everyone equally. So if we have to make India great again like the times of Ashokas, then equality has to come. There was equality in the times of Ashoka, and India was great. We still remember Ashoka the Great. Again, we are moving towards greatness because of this constitution. The status of India in the world is continuously increasing. Some person may claim the credit for it, but the 95% credit goes to this constitution which has given equality to the Brahmins, to the OBCs, to the Dalits, to everyone, whatever the caste, whatever the religion, whatever the region. So what I say is, this caste census, Dr. Ala is a doctor, I am a medical doctor, Dr. Rao is sitting there, he is a medical doctor, I am correct? So what we do if a patient comes to us, we try to diagnose the disease. We check, do the physical examination, do some investigations of blood and X-ray, and we try to find the disease. Suppose the patient is having anemia. That means this patient is not getting enough iron. So we will give them iron pills, Dr. Saab. If the patient is having malnutrition, lack of protein, we will give protein supplement to that patient. Similarly, this caste census, the mission of caste census has been taken by Rahul Gandhi ji and India Alliance also. This will diagnose Indian society.
where is the disease, what is the disease. And once we have the accurate diagnosis, treatment will be given, everybody will become equal. Right now, there are castes which don't have any share in the economic system, in the wealth of the India, in the education system, in professors, vice chancellors, in IAS, in corporate houses. Like you see, corporate houses are occupied by one or two Varnas only, like Adanis and Ambanis. But once this caste census is taken place, it will be a first step towards making India great. So, you must always remember, by caste census, by demanding caste census, you are trying to make India great again, like in the times of Ashoka the Great. We are working for the nation to make India great. And you have started it. I just assure it that I will take up your example to the North Indian universities, and in next 6 months I assure you, Dr. Kiran and all the All India OBC Association members, Dr. Ala, that there will be satyagrahas in North Indian universities in next 6 months. And this movement will become a mass movement. And you know, it is inevitable that caste census will happen, and Rahulji also says that you can delay it for 6 months. You can delay it for a year, but you cannot postpone it forever. It is going to happen, it is inevitable, and it is the idea whose time has come, like Victor Hugo says. Nobody can stop this idea now. It is on, and India is on the path of becoming great, prosperous, strong nation again. Thank you for inviting me. Thank you. Guru and elder brother have asked me to speak in Hindi. Basically, मैं अपनी तरफ से और तमाम जो हमारे देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबकी तरफ से आज जो भाई हमारे किरण हैं और ये जो ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, इसको मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की है। कास्ट सेंसस इस देश में हो, ये संविधान में लिखा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो संविधान के लिखे को लागू नहीं होने देना चाहती। लेकिन उसके लिए जब सड़क के ऊपर से प्रेशर बनाया जाएगा, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने अभी कहा कि मां भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, मां भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो एक बार हमें मांगना तो पड़ेगा और सड़क पे भी आना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत इस सत्याग्रह से ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने की है। और मैं अपने सभी साथियों को ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो काम इन्होंने शुरू किया है, मैं उत्तर भारत में जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं उनसे संपर्क करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये सत्याग्रह देश के तमाम विश्वविद्यालयों में इस तरह से हो, ताकि जो विद्यार्थी जिनका पूरा जीवन उनके सामने है, अब हमारे बड़े भाई, अब मैं भी 67 ईयर्स का हो गया, लेकिन ये देश आपका है और हम चाहते हैं कि आपके हाथ में एक सुंदर और अच्छा देश हम छोड़ के जाएं, ये हमारी कोशिश है। लेकिन इसके लिए आपको भी खुद लड़ना पड़ेगा और विद्यार्थियों को, नौजवानों को, युवाओं को तमाम अपने राइट्स लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज आपने की है। और एक बात जो इन्होंने कहा है कि राइट टू एजुकेशन, जो मैं जब भी सर यूपीए में हुआ था और जब भी मुझे मौका मिलेगा, नेक्स्ट वीक राहुल जी लौट के आ रहे हैं, रादर कल ही लौट के आ रहे हैं, तो मैं उनके सामने जब भी मेरी अपॉइंटमेंट होगी, मैं राइट टू एजुकेशन कम से कम तेलंगाना में हो लागू, इसकी बात मैं पुरजोर तरीके से रखूंगा। बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे नेता हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आपका सबका धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। థ్యాంక్ యూ. ఇంతకుముందు సార్ క్షమించాలి, మీడియా రావడం వల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ And you started the marathon walk
Kanyakumari to Kashmir. He is understanding the feeling of the farmers, unemployed and also below poverty like SC, ST, BC. He says that he is a X-ray. Whatever the ground reality he want to say, that's why he has told, when we come to the power, we will conduct a caste-wise census. That is the only leader I have seen. Narendra Modi is the last 10 years, he was the Prime Minister of this country. I met him 3 times as a OBC MP convener. One time 42, second time 63. Last time I met him 83 MPs. But he never done anything for the caste-wise census. Rajnath Singh himself has told 2008 we will conduct a caste-wise census. He could not do it. Rahul Gandhi today is a person, he is looking after the weaker section. Whatever the constitution right by the Baba Sahib Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, he want to implement it. That also nowadays BJP and other people, RSS people, they want to divert in the Rajiv Gandhi is not out supporting the reservation. No, it is all the wrong propaganda is doing. Rahul Gandhi really understanding 90% people who are there, but they are totally ignoring. Only 10 stood for the 90% people. Definitely last time also in Telangana, because of not only Telangana, all over India Alliance, we got 240 seats. Another 30 seats will come, he will be the Prime Minister of this country. It is unfortunate, but next time definitely he will be the Prime Minister of this country. Only propaganda, all medias are with them. Narendra Modi in the packet, they are giving wrong impression. My point of view, here also, everybody voted in favor of Congress party. Either 6 declaration of Sonia Gandhi or Rahul Gandhi, caste-wise census should be conducted. Jitna Hissedari Yuti Bhagidar. According to their population where their reservation, even 9th schedule also, he want to remove more than 50%, he want to give it. So this way, I am really happy. Previous also, UPA government was there. At that time, IIT, IIM, All India Institute of Medical Sciences, in Supreme Court was denied. No question of reservation for SC, OBC. Then I went along with Arjun Singh Ji. At that time he was HRD minister. Sir, what is this? Our population we will come from the local area, Tamil, Malayalam, Orissa, Telugu. But talent is not anybody's property. God has given to everybody. We should give a chance. Then she asked me, Arvind, what, ma'am, there is only hope for parliament. Why don't you put a word to the Dr. Manmohan Singh Ji? Manmohan Singh Ji, she requested, immediately has put the parliament bill. Everybody was supported, along with Lallu Prasad Yadav and everybody. That's why our boys, girls are getting, everybody is IIT, their salary is 1,40,000, 1,50,000, like that. All India Institute of Medical Science, doctors also they became. So my point of view, definitely here, this government has come, 6th declaration and Rahul Gandhi caste-wise census on the, everybody was, you have given upper class people for parliament. But our people has voted. That's where they want. Today is the situation. I want to say that you should take initiative about Revanth Reddy. Immediate should start. He has put in assembly. Bill was passed. 150 crores was sanctioned. Why you are then not coming this? And somebody has gone to the court. Court has given a direction within 3 months. Caste-wise census should be conducted. My request to the Honorable Chief Minister, immediately you start. Already bill in assembly passed and you have given 150 crore. Why you are not conducting the caste-wise census? Previous government also, Sakarajadula survey, it was there, but they are not giving any paper because they saw the population-wise SC, BCs are improving. That's why they have not given.
Today I am requesting the Honorable Chief Minister immediately should start. Another thing also. At that time, UPI time, there is anybody can go to any paper they want to do. To go to the people, whatever the ground reality should get it. That is the, what you call, right to information, and at the same time, education also, right to education. But today, in Tamil Nadu, they are implementing that money should come 25% from the central government. Why you are not introducing here? Previous in the assembly, our leaders was spoke against KCR. Why you are not implementing? And same thing you are doing. Why you are not implementing 25% SC, ST, OBC, everybody will get it. That money will give central government, not yours. In private colleges are looting like anything. So that's why my request to Anil Yadav ji, you should talk to the Rahul Gandhi ji, immediate implement here. Our boys, SC, ST, OBC, they will get a college, they will get lesson, and they will get doctors, engineers, everybody will get a chance. Because money is not there. Today they are going to any college, engineering college, they are asking 50,000. Doctors, it will go 3 crore, 1 crore, 2 crore, where they can get. That's why my request is here also to introduce. In Tamil Nadu, they are already introducing right to education. Why you are not implementing here? My point of view, because I am not against anybody, but our right, Baba Sahib Ambedkar has given a right. Our Rahul Gandhi also, Nyay Yatra. Nyay Yatra, Bharat Jodo Yatra, after that he has started Nyay Yatra. Because unless you are not talking anything, nobody will give anything. So that's why always I will speak before any leader in front of him. Now I am talking to the press. I will write a letter to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi also. Why you are not in the right to education here? Our 25% will get, that money will come to the central government. This is the issue. And moreover, the caste-wise census everybody was asking. Even RSS people also told, no, we will caste-wise census we are supporting. But indirectly they are saying that we will not ask any political post. Who will say, political is only your right? When anybody they want to contest, anybody they will contest for politically, definitely they will contest. Only their upliftment, they became a doctor, they became an engineer. Yes, doctor also they want to come into the join in the politics. So that's why my request, Anil Yadav ji, both things you should convey to the Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. Because they have brought, UPA government has brought this bill, right to information, right to education. But why they are not implementing here? My point of view here also, all BC association everywhere, today also there is a meeting, I am going there, that R. Krishna is organizing, I am going there. Everywhere, somewhere, every day paper, 3 or 4 organizations, caste-wise census, but government is keep quiet. Immediately you start, you are already, your mind is very clear. Other దేశంలో అది కూడా చేసినాం. కానీ అమలాపురంకి వెళ్ళి 18th జూలై తెచ్చిన. ఏప్రిల్ అయితే మే జూన్ 3 నెలల కొత్తది మంచి విగ్రహం తెచ్చిన. అది కూడా ఎత్తుకపోయి ఇవ్వాలి దానిక గోషామల్ స్టేడియంలో లాకప్లు ఉన్నది. కేసీఆర్ ఏమో 125 అడుగులు పెడతాడు. కానీ ఎన్నో నేను ఏది రౌండ్ టేబుల్ పెట్టినా కానీ ఒక్క ఎస్సీ నాయకుడు కూడా అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడారు ఎవరభై. కాశీరాం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మరి అంబేద్కర్ మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు కులగన ఏది ఏబిసిడి కావద్దని ఒకరు, ఏబిసిడి కావాలని ఒకరు. అంబేద్కర్ అసలు అంబేద్కర్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు మీరు? ఏం తప్పు చేసినా, నేను ఏం తప్పు చేసినా అంబేద్కర్ దేవుడు. ఆనాడు మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే 18th సెంచరీలో చదువుకుంటేనే భవిష్యత్తు అని సావిత్రి పూలేతోటి విగ్రహం పెట్టించిండు, చదువు నేర్పించిండు, స్కూల్ పెట్టిండు. ఆయన ఆదేశాలు తెలుసుకునే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
ఏం చేసిండు? నమస్తే అండి, రండి రండి, శ్రీరామ్ ఈడ కూర్చోయింది బాబు, రండి శ్రీరామ్ కూర్చోండి. ఈజ్ ఆల్సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, చిరంజీవి ఇస్ నేమ్ ఇస్. శ్రీరామ్ కూర్చోవే, ఇక్కడ రా. చిరంజీవి కూర్చోవే. నా ఉద్దేశంలో ఏమిటంటే ఎన్ని రోజులు పెడతారు? నా మీద 18 మంది కేసులు పెట్టిండ్రు, నేను కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నా. ఆఖరుకు కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది, దిస్ స్టాచ్యూ షుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ది హనుమంతరావు అన్నారు. ఆ తర్వాత కేటీఆర్ని కలిసిన, నేను బట్టి ఆడనే పెట్టుకో అన్నా. మాది అంబేద్కర్ని పెట్టినాక మేలో పెడతాం, నువ్వు తర్వాత పెట్టుకుంటే నిజమే అనుకున్నా, నాకేం తెలుసు. ఆ తర్వాత నాకెందరు పెట్టేసాను. ఇక నా స్టాచ్యూ అన్నేవాడు. ప్రతి సంవత్సరం పోతున్నా, ఒక దండేస్తున్నా, కాళ్ళు మొక్కుతూనే వస్తున్నా. ఏందిరా భయ్ మీరు ఎస్సీలు అంటారు, అంబేద్కర్కి ఎవడు ఎందుకు మాట్లాడారా బాబు? ఒక ఆయన అంటాడు, హనుమంతనా నువ్వు బీసీవే, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలను పట్టుకోవట్టు. నేను మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఎవర్రా భయ్? నువ్వు అంబేద్కర్ గురువు. ఇది కొత్త దుకాణం, నాకు చెప్తుండు ఫోన్ చేసి, అన్నా నువ్వు ఇది ఇడిసే, ఏమిరా ఈడవాలి? ఎందుకు ఈడవాలరా భయ్? అంబేద్కర్ దేవుడు, మీకే కాదు మా అందరికీ దేవుడు, కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిండు అనేది నా ఉద్దేశం. దాని మీద కూడా మాట్లాడాలి. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో, అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టిండ్రు, 150 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిండ్రు. ఇవాళ కోర్టు కూడా చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కోరుతూ, ముఖ్యంగా అనిల్ యాదవ్ గారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు, అదేవిధంగా మా మిత్రుడు చిరంజీవి గారు, అదేవిధంగా ఇంకో మన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎక్సాట్ మిత్రుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ మీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మంచి కార్యక్రమం పెట్టిండ్రు. ఎప్పుడు ఏం జరిగినా క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ జరుగుతూనే మన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అంతేకాదు ఆయన ఏమన్నాడు, 90% పీపుల్ బయట ఉన్నారు, 10% ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నారు. ఆ 90% గురించి కొట్లాడే వ్యక్తి అది రాహుల్ గాంధీ. ఆ రాహుల్ గాంధీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అన్నాడు కదా ప్రశాంత్ కిషోర్, మీరు ఇన్నేళ్ళు ఉన్నా ఏం చేయలే, ఇప్పుడు నీకు ఆలోచన వచ్చింది మంచిదే, కానీ మీ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటుడు హిమాచల్, అదేవిధంగా కర్ణాటక, తెలంగాణలో అంటుండు కనుక రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇమీడియట్ గా మొదలు పెట్టాలి. దానికి మిత్రుడు కూడా పొన్నం ప్రభాకర్ బీసీ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, తొందరగా చేయరా బాబు, మళ్ళా అవకాశం రాదు, వచ్చినప్పుడే సాయం చేయాలి, లేకుంటే దిగినాక ఈడెవరు రా ఈడు బీసీ అంటాడు, ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదని చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోకరాదు ఆయన, మొదలు పెట్టుమని కోరుతూ మరొకసారి మా మిత్రులందరికీ, మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళందరూ ఏడ చూసిన పేపర్ చూడగానే ముగ్గురు జాజుల శ్రీనివాసు, ఆర్ కృష్ణయ్య, ఇంకెవరు రోజు ఇదే పని. ఆఖరుకు చిరంజీవి గారు కూడా ఏది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు పెట్టిండు, ఇంటలెక్చువల్ బీసీసీఎల్ అని. అంటే ఎంత ఉత్సాహం వచ్చింది రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడినాక, అందరిలో ఉత్సాహం వచ్చింది. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో అగ్ర కులాల వాళ్ళు నిలబడ్డా, మేము వేస్తేనే గెలిచిర్రు. నేను ముఖం మీద చెప్పిన, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి 2 సీట్లు తీసుకున్నారా భయ్, మా వాళ్ళు వేసిర్రా లేదా? మా వాళ్ళు వేయకుంటే మీ సంఖ్య ఎంత? అవన్నా మేము గెలిచినాం కనుక వాళ్ళు కూడా అగ్ర కులాలలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా బడుగు బలైన వర్గాల గురించి ఆలోచన చేస్తే ఆనాడు చేయలే. ఇందిరాగాంధీ అగ్ర కులంలో పుట్టిన దుండలే వాడికి అభిపండి. ఇక ఆ భూములు కూడా దొరలు తీసేసుకుంటారు, అసైన్లీన్లు ఏది పచ్చ అన్ని, దాన్ని కూడా ఎవరి భూమి వారికి అన్నాడా? ఎవరు మా పట్టి విక్రమార్క పాదయాత్ర పీపుల్ వార్చిలా, మరి ఎవరి భూమి అడిగే ఉన్నదా? మన భూమి ఎక్కడ పోగానే ఇంకోటి రాసేసుకుంటూ సర్వే నెంబర్ చేంజ్, భూమి చేంజ్. నేను 1981లో కీసర దాయర్లో 94 ఎకరాలు ఇచ్చింది మా అమ్మ ఇందిరమ్మ. ఆడ రాగి కృష్ణారెడ్డి అనే దగ్గర 400-500 ఎకరాలు ఉంటే దున్న ఇచ్చింది. కానీ వాళ్ళకు దుర్బుద్ధి పెట్టింది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ రాగానే ఈయన కోర్టు సంపాదించొచ్చని కోర్టులో పోయి దొంగ సంతకాలు 2 చచ్చిపోతే పెట్టి, ఆ తర్వాత కోర్టుకే ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నారు, ఎంఆర్ఓలను పట్టుకున్నారు, ఆర్డీఓలను పట్టుకొని 2003 దానికి వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు అడక తింటున్నారు. ఆయన నీకు దండం పెడతా, 120 మంది ఉన్నారు, కడుపు కాలేదా? రోడ్ల మీద వండుకుంటున్నారు. అది న్యాయం చేయమని శ్రీనివాస్ రెడ్డికి చెప్పినా, అదే న్యాయం చేయమని రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినా, అది జరగకపోతే మాత్రం నేనైతే తప్పనిసరిగా ఇది ఇప్పుడైతే ఇట్లా చేస్తున్నాం. ఇది క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ లెక్క నేను కూడా హరిజనులకు భూమి ఇవ్వాలి అని
నేను కూడా ఆడ పోయి కూర్చుంటా. ఏం చేయాలి, పని ఏమి లేదు కదా, ఇదే పని నాకు, తప్పనిసరిగా చేస్తా అని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విద్యార్థి సోదరులందరూ కూడా ఫ్యూచర్ బీది రా బాబు. ఇవాళ 10 మంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తారు రా భయ్? మాకు రాదా, మా ఓట్లతోటే గెలుస్తారు ఎవరైనా. వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత? అదాని అంబానీలే నా ఓటు, ఆయనకి ఒక్క ఓటు, పేద రిక్షవానికి ఒకే ఓటు. కానీ మన ఊళ్ళో మార్పు రావాలి. పైసలు ఇస్తున్నారు, ఓట్లు వేస్తున్నారు. పైసలు తీసుకోకుండా ఓటేసినాడే నిజమైన స్వాతంత్ర్యం అని, అంబేద్కర్ న్యాయం అని ఆలోచన చేస్తూ మరొకసారి విద్యార్థి సోదరులు కిరణ్కు, అనిల్ యాదవ్కు, మిగతా మిత్రులందరూ లెఫ్ట్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఉన్నారు. టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారా? లేదు, ఉన్నాను. బిఎస్పీ అయితే మొదటి నుంచి ఉంది మాయపడు, కానీ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోతుంటారు దాన్ని. ఏదైనా పరిస్థితులను బట్టి నేను ఊరికే జోక్ అంటున్నా. అందరం కలుద్దాం. ఇండియా కూటమిలో రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసేదే మా ఏది కాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ చేసి ఈ దేశానికి రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమైతే తీర్తాడు. అప్పుడే మనకు న్యాయం జరుగుతుందని కోరుతూ ఈ అవకాశం మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇతను కూడా ఉన్నారు, దాసరి కిరణ్. సో అందరికి కూడా పేరు పేరున నా యొక్క వందనములు. ముఖ్యంగా కులగణన అనేది ఈరోజు భారతదేశంలో కూడా ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారినటువంటి అంశం. 77 ఏళ్ల స్వాతంత్రంలో బీసీలు మా కులాల లెక్కలు చెప్పండి, మా కులాల గణన చేయండి అని చెప్పేసేటువంటి అడుక్కునేటువంటి ఒక దీనమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ బీసీలు ఉన్నారు. సో ఇది బీసీలకు పట్టినటువంటి ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అన్ని కులాలు ఇవాళ ఎస్సీల లెక్కలు తీస్తారు, ఎస్టీల లెక్కలు తీస్తారు, ఓసీలకు లెక్కలు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన ఫలాలు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అడగరు. కులాల లెక్కలు అడిగేది ఓన్లీ బీసీలే. కానీ ఆ బీసీలను లెక్కలు అడిగితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు పట్టించుకున్న నాతులు లేరు. మన దేశాన్ని సంపదను దోసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ వాడు ఈ దేశంలో 1881 నుంచి కులాల లెక్కలు తీశాడు. 1931 వరకు కులాల లెక్కలు ఉన్నాయి. 1951లో కులాల లెక్కలు తీయాలి సెన్సస్లో అడిగినప్పుడు అప్పుడున్నటువంటి ప్రధాని దేశం మనం ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఆర్థికాభివృద్ధి అందరికీ అందుతుంది అని చెప్పేసి బీసీల కులాల లెక్కలకు ఒప్పుకోక, కులగణనకు ఒప్పుకోక ఈరోజు ఈ దేశంలో బీసీలు ఈ స్థితికి రావడానికి కారకులైంది. బీసీలకు కులగణన లేకపోవడం వల్ల రిజర్వేషన్ ఫలాలు అనేటి అందడానికి కొన్ని దశాబ్దాలు పట్టినాయి. కేంద్రంలో తీసుకుంటే మనకు మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్స్ యాక్చువల్గా బీసీల కొరకు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా తక్కువ. ఒక ఆర్టికల్ 340 ఒరిజినల్గా రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. అదేంటి, బీసీ కమిషన్ చేసి బీసీల స్థితిగతులను తెలుసుకొని బీసీలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన రిపోర్టు. ఆ రిపోర్టుకు బీసీ కమిషన్ వేయడానికి కూడా వాళ్ళకు మనసు లేదు కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళకు. 1953లో కాకా కాలేకర్ కమిషన్ వేయడం జరిగింది. సో ఈ కాకా కాలేకర్ కమిషన్ అప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ గారు పోరాడారు. తర్వాత అదేవిధంగా పెరియార్ గారు తమిళనాడు నుంచి పోరాడితే కాకా కాలేకర్ కమిషన్ ఒక బ్రాహ్మణ ఆధ్వర్యంలో వేసినారు. సరే పాపం ఎవరు వేసినా పర్వాలేదు, ఆయన ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చినాడు. ఆయన రిపోర్ట్ను కూడా నెహ్రూ పార్లమెంట్లో పెట్టకుండా ఐజటీజ్గా దాన్ని కొట్టిపడేశాడు. మళ్ళీ కమిషన్ వేయడానికి ఎవరికి మనసు లేదు. ఎందుకంటే బీసీలేమో అడగడానికి కూడా యునైట్ అయ్యలేరు, వాళ్ళలో చైతన్యం లేదు. మళ్ళీ ఎప్పుడు వేసినారు బీసీ కమిషన్? జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి బీసీ లీడర్లు కర్పూరి ఠాకూర్ కావచ్చు, ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ప్రెషర్ పెడితే జనతా గవర్నమెంట్ కూడా రాగానే 79 జనవరిలో వేశారు. 79 జనవరిలో వేశారు. మళ్ళీ ఆ కమిషన్ రిపోర్ట్ 1 ఇయరే వాళ్ళకి టర్ము. ఆ 1 ఇయర్లో టర్మ్ లోపట్నే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ మారిపోయింది, ఎన్నికలు వచ్చి. మళ్ళీ అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు మళ్ళీ వచ్చారు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి శివశంకర్ గారు తనకు ఇందిరాగాంధీ గారితో ఉన్న సాన్నిధ్యాన్ని వినియోగించుకొని అక్కడ వెళ్ళి ఆ కమిషన్కు 1 ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకొస్తే 80 డిసెంబర్లో ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ 80 డిసెంబర్ రిపోర్ట్ను అమలు చేయడానికి కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో ఇంటర్నల్గా ఒక 5 బ్రాహ్మణులతోటి మళ్ళీ ఒక కమిటీ ఇచ్చారు, మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ అమలు చేయొచ్చా లేదని. అందులో శివశంకర్ కూడా ఒక మెంబరే, కానీ ఎన్నడూ కూడా ఆయన నా మీటింగ్కి పిలవలే. ఆ విధంగా ఆ రిపోర్ట్ అట్లాగే మూలకు పడిపోయింది. మళ్ళీ బీఎస్పీ పార్టీ కానీ ఇతర పార్టీ వాళ్ళు కూడా చాలామంది వీళ్ళు కాన్షీరామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్షలు కూడా చేసినారు. కేవలం విపి సింగ్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ కమిషన్ బయటకు రావడం జరిగింది. ఆ కమిషన్ రిపోర్ట్ అమలు చేస్తామని August 7, 1990లో ఆయన చెప్పగానే నెక్స్ట్ డేనే జేఎన్యూ కానీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కానీ స్టూడెంట్స్ అంతా గొడవలు పెట్టి ఆ రిపోర్ట్ను మళ్ళీ అమలు పరచకుండా 93 వరకు మళ్ళీ పోయింది. మరి మనం 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ వస్తే ఒక్కరంటే ఒకరు ఇంతకుముందు మాట్లాడినారు, ఎవరు ఒక్కరు కూడా సెంటర్లో కానీ స్టేట్లో కానీ దాని గురించి గొడవ చేయలేదు.
వాస్తవానికి ఈడబ్ల్యూఎస్ 10% ఉన్నారా? ఎవరో ఆ మేజర్ ఒక ఆధ్వర్యంలో 2005లో ఒక కమిషన్ వేసినారు. ఆ కమిషన్ ఒక రిపోర్టు 2011లో ఇచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి 2019లో 103వ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్ 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు, మేజర్ సిన్హా కమిషన్ అనేది. సో అదే నిజానికి 10% వీళ్ళు ఉన్నారా? తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకుంటే మన దగ్గర సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం హిందూ ఓబీసీలు 51 ఉన్నారు, ఎస్సీలు 18, ఎస్టీలు 10. అంటే మొత్తం కలిపేస్తే ఇక్కడ 51, 18 ప్లస్ 10 కలుపుకుంటే దాదాపు 70% వచ్చారు. అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్ 12%లో 9% ఓబీసీలుగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటే దాదాపు 90% జనాభా బీసీలో ఉన్నారు. మరి అట్లాంటి తరుణంలో వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ రండి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ మధ్య మన బీసీ కాజ్ మీద చాలా గట్టిగా తన వాయిస్ వినిపిస్తున్నటువంటి నవీన్ కుమార్ ఎలియాస్ తీన్మార్ మల్లన్న గారు వచ్చారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఇప్పుడు 90% ఈ రాష్ట్రంలో 89% మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు ఉన్నారు. 11%కి వచ్చేస్తే 11%లో 3 ముస్లిమ్స్ పోతే 8 మంది హిందువులు ఉన్నారు. ఈ 8 మందిలో ఈ 11 మంది మొత్తం కలిపితే కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ 4%కు మించలేరు. సో 4% లేని ప్రజలకు 10% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో. ఈ దేశంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అమలుపరచాలి. అదేవిధంగా 103వ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా 10% ఇవ్వాలని ఎక్కర్లేదు, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 10% అన్నారు. కాబట్టి 10% అంటే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 10% అంటే 2% కూడా ఇవ్వచ్చు. కొన్ని రాష్ట్రాలు 4% కూడా ఇస్తున్నాయి. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇచ్చారు. మనం బీసీలందరూ కూడా చూస్తూ ఊరుకున్నారు. మరి ఇప్పటికైనా ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ పైన మనం పునఃపరిశీలించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన గట్టిగా పోరాటం చేయాలి. అదేవిధంగా కులగణన గురించి చాలా వరకు కులగణన ఎందుకు చేయాలనేటువంటి దానిపైన కూడా మన డిమాండ్ ఏమిటంటే, మొట్టమొదట మనం 3 Rs అని చెప్తున్నాం. 3 Rs ఏంటి? మొట్టమొదటి మన రికగ్నిషన్, అంటే మనం కులాలు ఎన్ని ఉన్నాం, మా సంఖ్య ఎంత, మేము ఏ విధంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం అనేది మనకు తెలియాలి. దట్స్ వాట్ వీ కాల్ రికగ్నిషన్. రెండోది రిప్రజెంటేషన్. ఎస్, ప్రభుత్వంలో అది చట్టసభలో కావచ్చు లేదా అధికార యంత్రాంగంలో కావచ్చు, మా శాతం ఎంత, ఆ రికగ్నిషన్కి మనకు రావాలి. మూడోది రిసోర్సెస్లో మాకు ఎంత మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీసుకుంటే మనం 2.1% ఖర్చు పెడుతున్నాం. మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో మన తీన్మార్ మల్లన్న గారు కూడా కౌన్సిల్లో రేజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. మనం చట్టబద్ధమైన న్యాయబద్ధమైన పోరాటం సాగిస్తున్నాం. మరి నిజంగా కూడా బీసీలు ఈ దేశంలో చట్టసభలోకి రావాలంటే మన ఉద్యోగాలలో, విద్యలో, లోకల్ బాడీస్లో అన్నిట్లో మన జనాభా దామాషా ప్రకారం రావాలంటే మొదలు కులగణన అనేది ఒకటి మొదటి మెట్టు. కులగణన చేయగానే రిజర్వేషన్లు పెరుగుతాయా, కులగణన ద్వారా దేశంలో విభజన అంటే భావాలు ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్పేసి ఒక వాదం ఉంది. వాస్తవానికి దేశంలో 3000 ఏళ్ల కిందటిని కులాల పేరు మీద విభజన జరిగింది, కొత్తగా జరిగేదేం లేదు. ఒకటి. రెండోది, సెన్సస్లో మనం ఆల్రెడీ ఎస్సీ ఎస్టీ పాపులేషన్ కౌంట్ చేస్తున్నాం. 25% పాపులేషన్ జనాభా లెక్క ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓన్లీ ఓబీసీలు అదేవిధంగా ఓసీల లెక్కలు తీస్తే జరిగేదానికి ప్రభుత్వాలు ప్రతిసారి బీసీలను మేము చేస్తామని చెప్పి మోసం చేస్తున్నాయి. 1951 నుంచి కులగణన చేయాలనే డిమాండ్ ఉంది. వాస్తవానికి 2008లో అప్పుడున్నటువంటి బీజేపీ గవర్నమెంట్ మేము కులగణన చేస్తాము, మీరు కులగణన చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. 2010లో పార్లమెంట్లో అన్ని పార్టీలు కలిపి యునానిమస్ తీర్మానం చేసింది. 2011లో అప్పుడున్న సోషల్ జస్టిస్ మినిస్టర్ వీరప్ప మొయిలీ గారు లోక్సభలో మేము వచ్చే సెన్సస్లో 2011 సెన్సస్లో కులగణన చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ డేనే మళ్ళీ చిదంబరం గారు వచ్చేసి మేము కులగణన చేయం, సోషో ఎకానమిక్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తామని చెప్పేసి పక్కన పడేశారు. 2018లో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు మళ్ళీ లోక్సభలో ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, మేము కులగణన చేస్తాం 2021 సెన్సస్లో అని. మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ 2021లో సుప్రీంకోర్టులో మహారాష్ట్ర వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో మేము కులగణన చేయాలంటే అనేకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ ఒక అఫిడవిట్ చేశారు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు? కులగణన చేస్తే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులు బయటకు వస్తాయి. అందుకే కులగణన అనేది ఒక ఎక్స్రే లాంటిది ఈ సమాజానికి. అదేవిధంగా మన భారతీయ సమాజం యొక్క సమగ్ర స్వరూపాన్ని అదొక ప్రతిబింబించే ఒక అద్దం లాంటిది. కాబట్టి కులగణన చేయండి. ఈ దేశంలో 77 ఏళ్లలో అభివృద్ధి ఫలాలు ఎవరు అనుభవించారు, ఏం జరుగుతుందన్న విషయం తెలుస్తుందని చెప్పేసి ఇవాళ ఓబీసీ వర్గాలు అడిగితే
చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు, వాళ్ళు భయపడుతూ ఉన్నారు. మరి ఈ విధంగా ప్రతి పార్టీ వాళ్ళ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు కావచ్చు, కులగణన చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళన్న ఆ మాటను తప్పించుకుంటున్నారు. బీసీలేమో వాళ్ళ మాటలు వింటూ వాళ్ళ జెండాలు మోస్తూ వాళ్ళ ఎజెండాలను అమలుపరుస్తూ మాత్రం మా కులగణన గురించి మాత్రం ఉద్యమిస్తలేరు. సో ఈ రోజు దేశంలో కులగణన గురించి ఉద్యమించేటువంటి పరిస్థితులు ఆసనమైనవి. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి నుంచి కూడా ఇది ఒక పోరాటాల గడ్డ. ఎప్పుడు 10-15 ఇయర్స్కు ఇక్కడ ఒక ఉద్యమం నడుస్తుంది. మీకు 1940s నుంచి తీసుకుంటే 1940sలో ఇక్కడ ఈ నైజాం రాష్ట్రంను ఇండియన్ యూనియన్లో కలపాలని చెప్పేసి పెద్ద ఉద్యమాలు, సాయుధ పోరాటాలు నడిచినాయి. ఇండియన్ యూనియన్ కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 10 సంవత్సరాలకు ములికి నాన్ ములికీలు, మొదటి దశ తెలంగాణ ఉద్యమాలు, అదేవిధంగా మావోయిస్టు ఉద్యమాలు, మలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమాలు, ఇవన్నీ ఎవ్రీ 10-15 ఇయర్స్కు ఉద్యమం జరిగింది. ఇవాళ అన్ని ఉద్యమాలు అయిపోయినాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చి ఎవరి చేతిలో పెట్టినాం? వేరే బీసీలకు వచ్చిందా? మరి పోరాటం చేసింది బీసీలు, అమరులైంది బీసీలు. వీళ్ళకు వచ్చిన లాభం ఏంటి? ఉన్న 10% ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్, 4% ప్రజలకు 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ తీసుకుపోయినాం. అసెంబ్లీకి వచ్చేస్తే 19 మంది సభ్యులు. ఈ 3 కులాలు రెడ్డి, వెల్మ, కమ్మ కలిస్తే 119 మంది ఉన్న అసెంబ్లీలో రెడ్డిలు 43 మంది, అదేవిధంగా 13 మంది వచ్చేసి వెలుమ, 70,000 పాపులేషన్ వాళ్ళది. సెన్స్ మనకు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం 1 lakh మించలే. వాళ్ళు 13 మంది ఎమ్మెల్యేలు. రెడ్డిస్ 3% పాపులేషన్, అంటే దాదాపు 13-14 లక్షల పాపులేషన్. వాళ్ళదేమో 43 మంది. కమ్మాసు వాళ్ళు కూడా 1% మించలే, వాళ్ళకు 4, మొత్తం కలిపి 60 మంది. 3 కులాలు 5% జనాభా ఉన్న వ్యక్తులు 50% సీట్లు వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు. మరి మన దగ్గర ఒక 4 కులాలు కూడా 4-5 కులాలు కూడా 5% జనాభా మించున్నాయి. ముదిరాజు కావచ్చు, యాదవ్ కావచ్చు, గౌడ్ కావచ్చు, పద్మశాలి కావచ్చు, మున్నూరు కాపు కావచ్చు. ఈ 5 కులాలు కూడా 5% మించున్నాయి జనాభా. మరి వీళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఉంది? ఇవాళ తీసుకుంటే గౌడ్స్ 4 ఉన్నారు, తర్వాత మున్నూరు కాపు 3 ఉన్నారు, పద్మశాలీలు 2 ఉన్నారు, ముదిరాజులు 1 ఉన్నారు. సో మరి అది జరుగుతుంది. మరి ఎందుకు మనం ఇవన్నీ ఈ వ్యత్యాసాలు ఎందుకున్నాయి? మనం ఎందుకు రాజ్యాధికారం చేపట్టలేకపోతున్నాం? మరి జనాభాలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓబీసీలు 61% ఉన్నారు. అట్లాంటప్పుడు మనకు ఉండాల్సిన శాతం ఎంత? 16% మనం ఇవాళ అసెంబ్లీలో ఉన్నాం. మరి ఎందుకు ఈ రివర్స్ అయిపోయింది? 61 దగ్గర 16 ఉన్నాం. మరి ఇట్లనే ఉందామా? ఎంతకాలం ఉందాం? మనకంటూ రాజ్యాధికారం అవసరం లేదా? ఇంకోళ్ళ ఎజెండాలు మోస్తూ ఉంటామా? మరి విషయాల గురించి మనం కొంత సీరియస్గా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక మంచి శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే ఈరోజు వాళ్ళు సత్యాగ్రహ దీక్ష చేయడం, ఎప్పుడైతే విద్యార్థుల్లో ఈ భావన వస్తుందో ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే కాలంలో అది సమాజంలో ఒక మార్పుకు అది సంకేతం పలుకుతుంది, అది నాంది పలుకుతుంది. మరి మీరు చేపట్టిన ఉద్యమం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని యూనివర్సిటీలలో జరిగితే నిజంగా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కదిలొస్తుంది. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మొన్న ఎన్నికల్లో మనం చూసినాం ఏం జరిగింది అనేది. ఎక్కడైతే ఓబీసీ వాదం గట్టిగా ఉందో వాళ్ళు అక్కడ ఎట్లా దెబ్బతిన్నారో కూడా మనకు తెలుసు. ఈరోజు ఓబీసీ వాదం నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నంత స్ట్రాంగ్ సౌత్ ఇండియాలో లేదు. ఒకప్పుడు మనం సౌత్ ఇండియాలో చాలా బీసీ ఉద్యమాలు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే, కానీ ఈరోజు ఎందుకో కొంత చెప్పబడ్డాయి. మళ్ళీ కులగణన ఇష్యూ మీద అన్నీ కూడా ఏకమవుతున్నాయి. మరి రాబోయే కాలంలో అందరూ కూడా ఏకమై ఈ కులగణన సాధించుకొని తన జనాభా దామాషా ప్రకారం ఈ దేశంలో అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పేసి పోరాటం చేయాలి. అప్పుడే నిజంగా కూడా డెమోక్రసీ వర్ధిల్లుతుంది. డెమోక్రసీ అంటే 1-2-3 కులాలు పరిపాలించడం డెమోక్రసీ కాదు. డెమోక్రసీ అంటే అందరికీ వాళ్ళ దామాషా ప్రకారం వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఉండాలి. అందరూ కూడా ఈ దేశ పరిపాలనలో భాగస్వాములు అనిపించుకోవాలి. అప్పుడే అది డెమోక్రసీగా వర్ధిల్లుతుంది. అప్పుడే అది సోషల్ ఎంపవర్మెంటు, పొలిటికల్, ఎకనామిక్, ఎడ్యుకేషనల్ ఎంపవర్మెంట్కి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి మరి ఆ దిశలో మనం అందరం కూడా పనిచేస్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులు, పాత్రికేయులు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఢిల్లీ నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మద్దతుగా వచ్చినటువంటి అనిల్ యాదవ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాము. సో అలాగే ఇక్కడ డయాస్ దగ్గర ఉన్న పెద్దలందరూ బీసీ నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లటానికి ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఎన్ని పనులున్నా పక్కన పెట్టి ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ అలాగే కుమారస్వామి గారు కానీ ఎంతోమంది నా సహోదరి కానీ వారి పేర్లు నాకు తెలియదు, వారందరూ ఈ విధంగా ఈ యొక్క యజ్ఞం అని ఈ బీసీని
మేము ఉన్నాము మేము సైతమని ఎన్నాళ్ళు బట్టి ఈ పోరాటాల్లో పాల్గొనటం ఇది ఒక బీసీకే ఒక అద్భుతమైన ఒక స్థితి అన్నది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్గా 20 ఏళ్ల క్రితం మొట్టమొదట మహిళా ప్రెసిడెంట్గా ఆర్ కృష్ణయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో స్టేట్కి నేను చేశాను. అట్లా ఢిల్లీ ప్రోగ్రామ్స్కి అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళం అన్నిటికీ. కానీ బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయానికి అతను చేస్తున్న దాంట్లో నేను ఒక చిన్న ఇదిగా ఉండాలని నేను ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి ఆ రోజుల్లో కృష్ణయ్య గారికి సపోర్టర్గా వెళ్ళి ఎన్నో ఢిల్లీ పర్యాయాలు ఎన్నో పార్లమెంట్కి వెళ్ళి అందరినీ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నేను వెళ్ళి చేసిన సందర్భాలు. కానీ అప్పట్లో ఇంత పెద్ద నాయకులు ఇంత పెద్ద ఇంటలెక్చువల్స్ నేను అప్పట్లో నేను చూడలేదు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు బీసీ అంటే చిన్న చూపుగా చూసేవాళ్ళు, అది నాకు చాలా భరించరాని బాధగా అనిపించేది. కానీ ఈ రోజున ఒక బీసీ ఒక ఉద్యమం ఒక ఇది అనగానే ఒక అమ్మో బీసీనా అన్న స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రతి బీసీ సహోదరులకు సహోదరి మనులకు అలాగే మద్దతు ఇస్తున్న ప్రతి బిడ్డకి కూడా నేను పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ విధంగా బీసీలకు ఎప్పటి నుంచో ఇది అణగారినటువంటి కులాలన్నింటినీ కూడా అణిచివేసి పెత్తందారులుగా వారంతా కూడా గద్దెనెక్కడం, మనందరం కూడా ఐక్యమత్య లోపంతో వారిని గద్దెక్కించడం అన్నది ఒక మంచిది కానిటువంటి విషయంలో ఇంతవరకు బీసీ జాతి నడుస్తోంది అన్నది అందరికీ జగమెరిగిన సత్యం. అయితే ఇప్పుడు అదే ఐకమత్యం అదే నాయకులు ఆ రోజుల్లో తక్కువ మంది కృష్ణయ్య లాంటి వారు, అలాగే ఇప్పుడు అలాంటి వారు ఎన్నో ఒక్కొక్క సంఘాన్ని ఒక్కొక్కరు స్థాపించి ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్ కృష్ణయ్య లాగానే పనిచేస్తుండటం నేను అన్ని కార్యక్రమాల్ని చూస్తూ ఉంటాను. అలాగే కుమారస్వామి గారు కూడా కొన్ని కార్యక్రమాల్లో చాలా గట్టిగా బీసీ నినాదాన్ని తీసుకురావడం నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. అయితే కలవలేదు వారిని కూడా. అలాగే చాలా మంది నాయకులు ఇలా రావడం, నేను ఇంట్లో నాకు చాలా బిజినెస్ అన్నీ ఉన్నా నాకు ఇందులో నేను కూడా మళ్ళీ అప్పటి నుంచి చేస్తున్నవి నేను కొనసాగించి నేనంటూ ఎందుకంటే ఒక పదవులు కాదు మనిషికి శాశ్వతమైనవి. 4 ఏళ్ళు కుర్చీలో కూర్చొని ప్రతి వాళ్ళు మర్చిపోతారు. కానీ ఒక ఉద్యమ నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళు చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఎంతో మందిని మర్చిపోయాం, పూలే గారిని వారందరినీ ఎందుకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం, మన అంబేద్కర్ గారిని అంటే వారు జీవితాలు త్యాగాలు చేసినటువంటి పుణ్యమూర్తులు. సో అలాంటి మన దేశంలో ఇప్పటిదాకా జరిగిన అన్యాయానికి స్వస్తి పలికి ప్రతి ఒక్క బీసీ బిడ్డ నడుం కట్టుకొని ముందుకు జరిగి ఈ యొక్క యజ్ఞాన్ని అఖండ జ్యోతిగా తీసుకెళ్లాల్సిన భావితరాల కోసం మన అందరిపైన ఈ బాధ్యత ఉంది. దాన్ని ఇంకా ప్రతి బీసీ బిడ్డ కూడా దాన్ని ముందుకు సాగించాలి, సహకరించాలని చెప్పి అందరి సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఒక మహిళా సబ్ కోటా ఇవ్వమని చెప్పి మహిళలకు కోటా ఇచ్చిన తర్వాత అందులో బీసీకి సబ్ కోటా కావాలని ఏనాటి నుంచో ఈ పోరాడాలి. అప్పుడు కూడా మేము ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న ఆయన్ని కూడా మేము కలిసి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము, మన్మోహన్ సింగ్ గారిని అందరినీ కూడా. కానీ వారు ఎప్పుడో దేవేగౌడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పార్లమెంట్ దాకా వెళ్ళినటువంటి ఆ బీసీ మహిళా బిల్ అన్నది అంతా కమిటీ వేసి గీతా ముఖర్జీ గారి ఆధ్వర్యంలో అది వేసిన తర్వాత టేబుల్ పైకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని అమలుపరిచే క్రియలో ఇస్తాము మహిళా కోట, కానీ అందులో బీసీలకు సబ్ కోటానా అన్న ఒక పెత్తందారుల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక దురాలోచనతో ఆ బిల్లు ఆగిపోవటం అదన్నది చాలా విచారకరం. దాని విషయంలో కూడా మహిళల్ని ఉత్తేజపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నా ఆలోచన. దీనికి అందరి సహకారం నాకు కావాలని సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అలాగే కాంగ్రెస్ అనగానే అదొక పార్టీ అని కాదు, ముందు నుంచి పేదల పార్టీగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్కరిని నాయకులు సీఎంలుగా ఎంచుకున్నా కూడా కానీ అప్పటి నుంచి ఇందిరాగాంధీ గారి నుంచి కాంగ్రెస్ అంటే ఒక జాతీయ పార్టీ, ఆ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగుంటారు, అందరికీ ఇది ఒక మంచి వృక్షం లాంటిది, దాని నీడలో ఉంటాము అన్నది ప్రజల్లో ఇప్పుడిప్పుడే బలపడుతోంది. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మేము అందరం కూడా బీసీలము ఇటు సీఎం అవ్వడానికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారిని చేసి ఈ యొక్క డిమాండ్స్ మాకు తప్పకుండా తీర్చవలసిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది అని వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇప్పుడు రాబో ఈ కులగణన ప్రకారంగా ఈ జనాభా లెక్కలు వేసిన తర్వాతనే ఈ యొక్క ఎన్నికలకు వెళ్ళాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సూచిస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ కూడా మిగతా అన్నిటికీ బీసీలకు ఎప్పుడైతే సహకరిస్తారో అటువంటి పార్టీనే ఎప్పుడైనా నిలబడుతుంది తప్ప మనుషులుగా మనం వాగ్దానాలు చేసి వాటిని నిర్వర్తించకుండా ఉన్న ఎవరిని కూడా వీరు ఇక ఉపేక్షించే పని లేదని చెప్పి బీసీల పరంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వారిని కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై
వర్ణ వ్యవస్థని కుల వ్యవస్థని మళ్ళీ భారతదేశంలో మరింత గట్టిగా పటిష్టపరిచేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ద్వారా ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకనే పాంచజన్యంలో కూడా వర్ణ వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ ఉంటే భారతదేశం సమగ్రతకి ముప్పు ఉండదు, చాలా బాగుంటుందనే దృష్టితో పాంచజన్యం పేపర్లో ఆర్ఎస్ఎస్ తన వాణి వినిపించింది. అదే మార్గంలో మరి కులాల్ని యథాతథంగా ఉంచాలా, భారతదేశం కులదేశంగానే కంటిన్యూ అయితేనే కానీ బ్రాహ్మణవాదం మనువాదం ఉంటేనే కానీ ఈ ఎవరైతే ఆధిపత్య కులాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఉత్తరాది బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, రాజపుట్లు కావచ్చు, ఇక్కడ కమ్మారెడ్డి వెలమలు కావచ్చు, వీళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రభుత్వం ఉండాలంటే కుల వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండాలి అనే దృష్టితో మరి ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ క్యాస్ట్ సెన్సస్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. బీజేపీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేపట్టకుండా తాత్సారం చేస్తుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ 1947 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేయకుండా బీసీలకు రిజర్వేషన్ సరిగ్గా అందనివ్వకుండా చేయటంలో కూడా కాంగ్రెస్ విఫలమైంది. ఈ రోజున కులగణన వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో భాగంగా ఎత్తుకున్నారు. మరి ఇది చేసి కూడా తర్వాత ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఎందుకంటే అటు తెలంగాణలో కానీ కర్ణాటకలో కానీ క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తా ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి ఇంతవరకు ఏం చేస్తుంది, ఎటు దిక్కు దరి లేకుండా తయారైంది బీసీల పరిస్థితి. భారతదేశంలో ఉన్న అత్యంత ప్రధానమైన సమస్య బీసీల సమస్యే. మరి మత సమస్య కాదు, ప్రాంతీయ సమస్యలు కాదు, ఇప్పుడు ఉన్నదల్లా కూడా బీసీల సమస్యే. కాంశీరామ్ చెప్పినట్టు బీసీల సమస్యల పరిష్కారం అయితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయినట్టే. ఎందుకంటే సగానికి పైగా జనాభా ఉన్నటువంటి బీసీలకి మరి 50% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకపోగా బీసీలను విడదీసేటువంటి కుటిల ప్రయత్నాలు ఈ ఆధిపత్య కులాలు చేస్తున్నాయి. పెద్ద బీసీలని, చిన్న బీసీలని, పేదవాళ్ళని, ధనికులని చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రిజర్వేషన్లను మొత్తాన్ని కూడా సమూలంగా నిష్క్రియాపరంగా చేయటం కోసం, ఈ డైల్యూట్ చేయటం కోసం అటు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్లో మరి ఈ ఆధిపత్య కులాల పేదలకి 10% రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు అంతమంది లేకపోయినా కానీ. అదే మరి బీసీల్లో ఉన్న పేదలు మొత్తం కలిపితే 90%, 95% పేదలే ఉంటారు. మరి 95% అంటే కనీసం 50% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలా. మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు అగ్రవర్ణాల పేదలకు ఇవ్వడం కోసం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తెచ్చి ఎవరితో పెద్ద సంప్రదింపులు లేకుండా చేయగలిగినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం, మరి ఏ రకమైన ఎంపిరికల్ డేటా లేకుండా చేయగలిగిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి బీసీల యొక్క రిజర్వేషన్లు కానీ మరి కులగణన కానీ ఎందుకు చేపట్టలేదంటే కుల వ్యవస్థని పటిష్టపరచటం, వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్య కులాల చేతుల్లో భారతదేశాన్ని ఉంచి మరి ప్రజల్ని అణగదొక్కటమే లక్ష్యంగా చేస్తుంది. కాబట్టి బీసీలు అందరూ మేల్కోవాలి. ఖచ్చితంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఇటు మొత్తం మెయిన్ స్ట్రీమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ని అన్నింటినీ ప్రశ్నించాలా. బీసీ సోదరులు ఎవరైతే ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలా, మీరు ఎవరు కొమ్ము కాస్తున్నారు. ఏబీవీపీలో ఉన్నటువంటి బీసీ సోదరులు కూడా ఆలోచించాలా, మీరు ఎందుకు ఈ పార్టీల్లో ఉండి మరి బీసీల యొక్క ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసే పార్టీల్లో ఎందుకు ఉంటున్నారు. అట్లానే వివిధ పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి బీసీలు, అటు కాంగ్రెస్ కానీ, ఇటు టీడీపీ కానీ, వైసీపీ కానీ ఉన్న బీసీలు కూడా మీరు ఆలోచించాలా. బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది, మీరు మేల్కొలవాలి. ఎట్లా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రాంతాల మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కులాలకు అతీతంగా ఎలా కలిసి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకుందో, బీసీలు అందరూ కూడా అన్ని పార్టీల్లో ఉన్న బీసీలు, అన్ని సంస్థల్లో ఉన్న బీసీలు, ఉద్యోగస్తులు, అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఏకవ్వాలా. ఈ రోజున ఓబీసీ అసోసియేషన్ మనకి అవకాశాన్ని ఇచ్చింది, వాళ్ళు ముందున్నారు ఈ విషయంలో. వాళ్ళని నేను అభినందిస్తూ మరి స్టూడెంట్స్ కానీ, ఉద్యోగస్తులు కానీ, బీసీ నాయకులు, అన్ని పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, వీళ్ళకి కనువిప్పు అయ్యే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కనువిప్పు జరిగే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలని చెప్పి కోరుతూ మరొకసారి ఈ రోజున ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష పూనుకున్నటువంటి విద్యార్థులను అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
జనుల బతుకులలో వెలుగులనే నింపినాడు. బీపీ మండల్, బీపీ మండల్, బీపీ మండల్ అంటేనయ్యో మహనీయుల్లారా, బీసీలకి పెద్ద దిక్కయ్యో మహనీయుల్లారా. ఉద్యమాలకు బట్టలేసి పొరపాటుకు రాగమయ్యి, ఉద్యమాలకు బట్టలేసి పొరపాటుకు రాగమయ్యి, గుండెల